नमस्कार विटीवी प्राइम टाइम बांगला खबरे आपनादेर स्वागत जानाई आमी करिश्मा सरकार। प्रथमेई संबाद शिरोनाम। ड्राग्स बिरोधी अभियाने बृहत् साफल्य काछाड़ पुलिशेर 9 कोटी टाकार हेरोइन सह आटक 2 पाचारकारी। श्रीकुनाय ओभारब्रिजे संघटित मर्मान्तिक पथ दुर्घटना, घटनास्थले मृत्यु स्कूटी चालकेर, गुरुतर आहत आरो एक। अज्ञात परिचय महिलार लाश उद्धार तारापुरेर ओभारब्रिजे, स्थानीयदेर तत्परताय लाश उद्धार करे पाठानो हलो मर्गे। एबारे जाচ্ছি বিস্তারিত খবরে। गोपन खबरेर भित्तिते अभियान चालिए 9 कोटी टाकार हेरोइन सह 2 पाचारकारीके आटक करल काछाड़ पुलिश। पृथक पृथक अभियान दुटी चालानो हय धलाई और लक्ष्मीपुर एलाकाय। पुलिश धलाई थाना एलाका थेके AS 24D 4620 नम्बरेर एकटी बोलेरो गाड़ी तल्लाशी चालिए गोपन चैम्बर थेके बृहत् परिमाणेर हेरोइन सह राजिबुल इस्लाम लस्कर नामेर युवकके आटक करे। अन्यदिके लक्ष्मीपुर थानाय अंतर्गत पालोरबंद एलाका थेके एकटी AS 11X8210 नम्बरेर एकटी मोटरसाइकेल तल्लाशी चालिए बृहत् परिमाणे हेरोइन सह शामीम होसेन लस्कर नामेर ड्राग्स व्यवसायीके आटक करे पुलिश। ड्राग्स व्यवसायी युवकदेर काछ थेके 129टी साबानेर बाक्स थेके 1 केजी 800 ग्राम हेरोइन जब्द करे पुलिश। संगे बोलेरो गाड़ी और मोटरसाइकेल जब्द करे काछाड़ पुलिश। जब्द करा ड्राग्सের বাজার মূল্য 9 কোটি টাকার অধিক হবে বলে জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রত সেন। তিনি আরো জানান দুইটি মামলা দায়ের করা হয়ে ড্রাগস ব্যবসায়ীদের নামে। আটক করা যুবককে জোর কদমে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ বলে জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং ড্রাগসের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকে বলে জানিয়েছেন তিনি। जो काछाड़ पुलिस का जो अभियान है, जो मुहिम है, वो बरकरार है। और कल हम लोगों को विशेष सूत्र से हम लोगों को पता चला था कि एक बड़ा कंसाइनमेंट, ड्रग्स का बड़ा कंसाइनमेंट काछाड़ ज़िले के थ्रू पार होके दूसरा राज्य में जाने वाले थे। तो इसके ऊपर 2 ऑपरेशन चला गया और एक ऑपरेशन में धौलाई थाना में एक बोलेरो गाड़ी एक जब्त किया गया था, जो कि चला के आ रहा था राजीबुल इस्लाम, वो ड्रग पेडलर है। और उनके पास से 74 नंबर्स ऑफ सोप केसेस जहाँ पे हीरोइन वहाँ पे मौजूद थे, वो सील करके लाए थे, कंसील करके लाए थे, वो जब्त हुए। और साथ में लक्ष्मीपुर एरिया में, पोलारबंद एरिया में, लक्ष्मीपुर थाने के अंतर्गत पोलारबंद एरिया में एक शामीम हुसैन लश्कर, इसका घर दयापुर अंडर उधरबंद PS, वो चला के आ रहा था एक बाइक जिसका नंबर है AS 11X8210। और उस बाइक में जो उसका ट्यूब है, ट्यूब में छुपा के लाया था 54 नंबर्स ऑफ सोप केसेस। और टोटल मिला के कल 129 नंबर्स ऑफ सोप केसेस जो कि जिसमें हीरोइन छुपा के लाए थे, वो हम लोग कल जब्त किए। और इस सिलसिले में 2 केस अभी रजिस्टर हुए हैं और इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बाजार और इन दोनों का टोटल 129 जो सोप केसेस है, जिसमें से 1 किलो 800 ग्राम हीरोइन बरामद हुए। इसका इंटरनेशनल मार्केट में इसका कीमत 9.5 करोड़ से भी ज़्यादा होंगे। শিলচর শ্রীকুনায় ওভারব্রিজে আজ দুপুরে সংঘটিত হলো এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় স্কুটি চালকের, গুরুতর আহত হয় সঙ্গে থাকা অন্য একজন যুবক। ঘটনার বিবরণ জানা যায় রবিবার শিলচর শ্রীকুনা ওভারব্রিজে AS 03AJ 3213 নম্বরের একটি बोलेरो गाड़ी द्रुत गतिते एसे एकटी स्कूटीते सजोरे धक्का मारे। संगे संगे स्कूटिर चालक रास्तार पाशे छिटके पड़े घटनास्थलेई मृत्यु हय एवं स्कूटिर पेछने थाका अन्य एकजन युवक गुरुतरभावे आहत हन। स्थानीयरा घटनाटी देखे श्रीकुना आउटपोस्टे खबर देन। संगे संगे आउटपोस्टेर पुलिश घटनास्थले उपस्थित हये
আশঙ্কাজনক অবস্থায় থাকা যুবককে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করেন। মৃত স্কুটি চালককে ময়নাতদন্তের জন্য শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানা যায়। স্কুটিতে থাকা দুজনের নাম হলো মৃণাল কান্তি পাল ও মলয় ভূষণ পাল বলে জানা যায়। শরীরে বসছে পোকা, উঠছে মাছি, অপরিচিত মহিলার লাশ উদ্ধার হলো শিলচর তারাপুরের ওভারব্রিজে। শিলচর শহরের প্রবেশপথ তারাপুরের ওভারব্রিজে রবিবার হঠাৎ করে দেখতে পাওয়া যায় এক অপরিচিত মহিলার লাশ পড়ে রয়েছে এবং শরীরে বসছে পোকা, উঠছে মাছি। পথচারীরা তা দেখতে পেয়ে খবর দেন তারাপুর পুলিশ আউটপোস্টে। ঘটনার খবর পেয়ে তারাপুর আউটপোস্টের ইনচার্জ দলবল নিয়ে উপস্থিত হন ঘটনাস্থলে। এদিকে ঘটনার খবর শুনে সমাজসেবী সুবীর ধর, অজিত রায়, সুজিত রায় সহ অন্যান্যরা ছুটে আসেন। তারপর তারাপুর থানার ইনচার্জ রাজু রঞ্জন দের সহযোগিতার অপরিচিত মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শিলচর মেডিকেল কলেজে প্রেরণ করা হয়। নমস্কার, আমি সুবীর। আজকে সকালে তারাপুরের মধ্যে একটা মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষের দেখা যাচ্ছে। সকালে সবই কন্ট্যাক্ট করছে, আমরা কইছি আর কি কালকে রবিবার আমরা আইমাইয়া দিয়ে চুলুল কাটাইমু, যেটা শনিবার হাফ ডের মধ্যে খবরটা পাইছি আমরা। আজকে ওখানে দেখলাম দেখি মারাই গেছেন, তাই যে খারাপ লাগলো শুনিয়ে। তারাপুর থানার স্যারদের ইনফর্ম করা হইলো, তখন তারা এটা উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত লাগি মানে পাঠানি আমরা শিলচর মেডিকেল কলেজে। কারণ বাকিটা 3 দিন পরে জ্বালানি দাহ হইব, যেটা প্রথা আছে ওটাই হইব। আমি সবার কাছে মানে রিকোয়েস্ট আমার একটা, যদি এরকম ড্রাইভার না কেউ লোকাল থানার লগে যোগাযোগ করবা, মানসিক যারা প্রবলেম থাকে এরকম যদি হয় হেল্প পয়েন্ট থানার মধ্যে সবসময় আমি দেখছি। বিগত কয়েকদিন ধরে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে উত্তর কৃষ্ণপুর এলাকায় কৃত্রিম বন্যায় দেখা দিয়েছিল। উক্ত অংশে জমা থাকা বৃষ্টির জলের জন্য গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স, স্কুল বাস ও লোক চলাচল সম্পূর্ণরূপে অচল হয়ে পড়েছিল। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্য গত 1 মে জলমগ্ন সোনাই রোডের বেহাল রাস্তার জল নিষ্কাশন, রাস্তার উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট কর্মরত সংস্থাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে উত্তর কৃষ্ণপুর ও আউলিয়া বাজারের সুশীল সমাজের প্রতিনিধির আহ্বানে একটি সভার মাধ্যমে উত্তর কৃষ্ণপুর ডেভেলপমেন্ট কমিটি গঠন করা হয় এবং 2 মেতে উত্তর কৃষ্ণপুর ডেভেলপমেন্ট কমিটির কর্মকর্তারা সোনাই সমষ্টির বিধায়ক করিম উদ্দিন বরভুইয়ার প্রতিনিধি খালিদ হাসানের নেতৃত্বে NHIDCL এর কর্তৃপক্ষের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে অনুরোধ করেছিলেন যে উত্তর কৃষ্ণপুর এলাকায় জমা জলের সমস্যা শীঘ্রই সমাধান করার জন্য শনিবার NHIDCL কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় কর্মকর্তাগণকে পাঠিয়ে জমা জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেসিবি লাগিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে। রবিবার কৃষ্ণপুর ডেভেলপমেন্ট কমিটির কর্মকর্তারা NHIDCL কর্তৃপক্ষ এবং সোনাইয়ের বিধায়ক করিম উদ্দিন বরভুইয়াকে ধন্যবাদ জানান অতি শীঘ্রই ড্রেনের কাজ শুরু করার জন্য এবং NHIDCL কর্তৃপক্ষ এবং জেলা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করেন এই ড্রেনটি পাকা করে সম্পূর্ণ গন্তব্যস্থলে নেওয়ার জন্য। এদিকে স্থানীয়রা উত্তর কৃষ্ণপুর ডেভেলপমেন্ট কমিটি, NHIDCL কর্তৃপক্ষ এবং বিধায়ককে সাধুবাদ জানান তাদের সমস্যা সমাধানে হাত বাড়ানোর জন্য। এই কাজটা দেখিয়ে খুব ভালো লাগছে। আমরা কয়েকদিন থেকে আমরা খুব কষ্ট করিয়া আমরা ঘরে পর্যন্ত জল ঢুকি গেছে গিয়া, ওরা বৃষ্টি যাইলে করে জল ঢুকি যায়, বাচ্চা কাচ্চা স্কুলও টাইমলি পৌঁছাইতে পারি না, ছোটো গাড়ি লিয়ে রাস্তা ক্রস করতে পারি না, এরকম সমস্যা। আজকে এই কাজটা দেখি আমরা খুব আনন্দিত লাগছে। এই কমিটিকে আমরা অশেষ ধন্যবাদ দেই, তারা যে অতি সত্বর এই কাজটা কাজে ধরতে পারছে। আর এটা পাকা ট্রেন হয়ে যাব গিয়া আমরা প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাব। আমরা অত্যন্ত খুশি যে আমরা এই ডেভেলপমেন্ট কমিটি গঠন করার পরে ডিপার্টমেন্টালি এবং বিশেষ করে সোনাই বিধায়ক MLA করিম উদ্দিন বরভুইয়া মহাশয়ের প্রতিনিধি খালেদ হাসান লস্করের এই নেতৃত্বে আমরা যে 2 দিনের মধ্যেই তৎক্ষণাৎ যে রেজাল্ট পেয়েছি, ডিপার্টমেন্ট আমাদেরকে সাহায্য করেছে। বর্তমানে কাল থেকে আমাদের জেসিবি লেগে দেওয়া হয়েছে, ট্রেনের কাজ চলের, সেই স্টেজে আমরা অত্যন্ত খুশি। কিন্তু একটা কথা, আমাদের এই যে অর্ধ নির্মিত পাকা ড্রেন, সেই ড্রেনটা যদি অনতিবিলম্বে ডিপার্টমেন্টালি বা সরকারের পক্ষ থেকে যদি আমাদের গন্তব্যস্থলে যদি নিয়ে না নেওয়া হয়, তাহলে এটা তো বিরাট একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। তাই আমি
আজকের এই মিডিয়া যুগে আমি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ NHDCL এর যে কর্তৃপক্ষ এবং আসাম সরকারকে অনুরোধ করছি, বিশেষ করে ডিসিকে অনুরোধ করছি যে আমাদের এই যে ড্রেনটা পাকাকরণ অনতিবিলম্বে করা হোক। শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে সরকার যখন পাঠদানের জন্য শিক্ষকের যোগ্যতা যাচাই করে শিক্ষক নিয়োগ করা সহ শিক্ষকের হাতে যাতে ছাত্রছাত্রীরা শারীরিক হেনস্থার শিকার না হন তার দিকে লক্ষ্য রেখে চলেছে, ঠিক তখনই দক্ষিণ কাছাড়ে ঘটে গেল এক অবাক কাণ্ড। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ কাছাড় জেলার নরসিংহপুর শিক্ষাখণ্ডের গোলকনাথ পাঠশালায়। পাঠদানের জন্য আসা শিক্ষককে দুবার গুড মর্নিং না বলায় ওই শিক্ষকের হাতে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের শারীরিকভাবে নিগৃহীত হতে হলো। শিক্ষকের বেধম প্রহারে আহত ছাত্রছাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। সোহেলি নাথ নামের এক 9 বছরের ছাত্রী বমি ও জ্বরে আক্রান্ত হয়। এছাড়া একই বয়সের দেবিতা সিংহ নামের অপর ছাত্রীর হাতে ফুলে যায়। প্রবীণ সিনহা নামের শিক্ষকের বেধম প্রহারে আহত 2 ছাত্রীকে চিকিৎসালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকরা বিষয়টি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও স্কুল পরিচালন সমিতির নজরে আনেন। আগামীকাল সোমবার দিনে স্কুল চত্বরে তার বিচার হবে। এদিকে অভিভাবকরা জানিয়েছেন ওই শিক্ষকের বিহিত ব্যবস্থা না হলে তারা আইনের দ্বারস্থ হবেন। হাতে টিচারে মেরেছে, তারপরে পায়ে মেরেছে, রাত্রে বমি হয়েছে। এখন কি জ্বর আছে নাকি? জ্বর একটু একটু আছে। তো রাত্রে খুব অসুবিধা হয়েছিল? আচ্ছা, কি নাম তোমার? সোহেলি নাথ। সোহেলি নাথ। আচ্ছা, কোন স্কুলে পড়ো তুমি? ক্লাস 3। ক্লাস 3 কোন স্কুল? গোলকনাথ এলপি স্কুল। আর টিচার কেউ কোন টিচার মেরেছে তোমাকে? প্রবীণ। প্রবীণ কি? প্রবীণ সিংহা। উনি মেরেছেন? কেন মারলেন এভাবে? এই তো প্রথমে স্যার এসেছেন ক্লাসে, তারপরে আমরা সবাই দাঁড়িয়েছি। দাঁড়ানোর পরে স্যারে বলেছেন ঠিক আছে বসো তোমরা, আমি একটা কাজ করে আসছি। তারপরে আমরা সবাই বসেছি। তারপরে স্যার আবার ক্লাসে আসার পরে স্যারে বলছে টিচার ম্যাডাম আসলে দাঁড়াতে রাখবেন না বলে মেরেছেন। আচ্ছা, আর কতজনকে মেরেছে? সবাইকে। কালকে আমার মেয়ে স্কুলে গেছে, যাওয়ার পরে আসার পরে আমার মেয়ে যে কান্দে আইতে পারে না, হাঁটি হাঁটি লেংড়ে লেংড়ে হাঁটি হাঁটি আয়। এরপরে আসার আমি দর্শে মাম্মা হয়ে জুড়ে খানছে, দৌড়ি আমি গিয়ে এখানে দর্শি রাস্তার মধ্যে। দৌড়ার পরে আমার ওইরকম এরকম স্যারে আমাকে খুব মেরেছে। আমি না কী জন্য মেরেছে বলে স্যার প্রথম আসার পরে আমরা সবাই গুড মর্নিং বলেছি, বলে স্যার বলছে বসো আমরা চলে যাই, আমি চলে যাচ্ছি আসবো আবার। বলে ও স্যার আবার এসেছে আর ওরা সবাই বলছে না আবার গুড মর্নিং, তাই যার কারণে ওরা স্যার মেরেছে ওদের সবাইকে। মানে দুবার গুড মর্নিং বলতে হলো? দুবার বললে না কেন? ওরা তো সব ছোট মানুষ, ওরা তো বলছে আমরা তো বলে নিয়েছি। আবার স্যারে যখন বলেছে বসো তাহলে তো আর বলার কোনো প্রয়োজন নাই। হ্যাঁ, তাই বলিয়া ওরা আবার বলছে না, যার কারণে স্যারে এইরকম মানে খুব বেশি মারপিট করছে স্যারে। আমার মেয়ে সারা রাত্র ঘুমাইছি না, আমার মেয়ে বমি করছে 4-5 বার। স্কুল থেকে আওয়ার পরে বমি করছে, রাত্রে 12টা 12:30 সময় একবার করছে, আবার 3:30টার সময় রাত্রে আবার বমি করছে। এই খালি জাস্ট আইসি হসপিটাল থেকে আমার মেয়ের আমার ঘরে কেউ আসছিল না যে কালকে আমি এটা কাজ করতাম বলিয়া। আমার ছোটো মেয়ে আর একটা ছোটো বাচ্চা আর একটা 4 বছরের, এটারও জ্বর, এটার লইয়া তা 2 বাচ্চা লইয়া আমি ঘরে একা আছি। এখন আপনারা কি চান? এখন যে আমরা যে এটা আমরা দিছি কমিটি বা স্কুলের হেডমাস্টার যা তারা কাছে আমরা এটা জানাইছি। জানানোর পরে তারা কইছে যে আমরা আগামী কালকে একটা তারা পদক্ষেপ নিব, সোমবার। হ্যাঁ, সোমবারে এটা নিব। তারা কি নেয় না নেয় এটা আমরা তারা বুঝিয়া তারপরে আমরা আইনের পদক্ষেপ নেওয়া লাগে, আমরা নিতে বাধ্য হম। অটোকারকে সাইডে মারিয়া তো এখন জ্বর ধরে, বেদনা, হাত এগুলো লড়তে পারে না। আর এটা ভাত লইতে খাবার মাঝে ভাত লইয়া খাবার মাঝে কষ্ট আছে, আর এখন জ্বর ধরে বর্তমানে। কার? আপনার? আমার খুবই আপনার মেয়ে কি নাম মেয়ের? দেবিতা সিংহ। দেবিকা সিংহ? দেবিতা সিংহ। দেবিতা সিংহ? দেবিতা সিংহ। আচ্ছা, কোন ক্লাসে পড়ে ও? ক্লাস 3 পড়ে। কোন স্কুল? গোলকনাথ স্কুল, নরসিংপুর। আচ্ছা, এবার খবরে নিচ্ছি সামান্য বিরতির সঙ্গে থাকুন।
बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ফিরে এলাম বিরতির পর। বিগত কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে নিউ শিলচরে বিভিন্ন অঞ্চলে কৃত্রিম বন্যায় দেখা দিয়েছিল। বর্তমানেও কিছু অঞ্চল জমে থাকা জমা জল যাওয়ার পথ না থাকতে জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিরাজ করতে দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে নিউ শিলচর এলাকার সংলগ্ন লঙ্গাই খাল ও রাঙ্গির খালের সঠিকভাবে খনন না হওয়ার কারণে সুদীর্ঘ বছর থেকে বৃষ্টির মরশুমে এক পশলা বৃষ্টির জমা জলে জনগণকে দুঃখ পোহাতে হয়। বিশেষ করে যতদিন যাচ্ছে নিউ শিলচর এলাকায় সবথেকে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃষ্টির জমা জলের নিষ্কাশনের অভাব। শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তীর উদ্যোগে নালা সাফাইয়ের কাজ ও জল নিষ্কাশনের কাজ চলতে থাকায় বিধায়ককে সাধুবাদ জানানো হয়েছে। আপনারা দেখেছেন 30 এপ্রিল ঘন বৃষ্টি নিউ শিলচর সোনাই রোড ন্যাশনাল হাইওয়ে এত অঞ্চলে জমা জলে একটা সমস্যা। তো গত বছর লঙ্গাই খালে আমি কাজ করেছি এবং 30 এপ্রিল আমাকে ডেকেছেন মিউনিসিপাল বোর্ড কর্তৃক অফিসার। তো যাওয়ার পরে ওনারা বলেছেন কিভাবে জলের সমস্যা সমাধান করা যায়। তো আমাদের বিধায়কের নির্দেশে এবং মিউনিসিপ্যালিটির উদ্যোগে এই 1 মে থেকে যে কাজ চলছে দ্রুত গতিতে, জেসিবি, নৌকা এবং ম্যানুয়াল যে লেবার তারা কাজ করে যাচ্ছে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই 3 দিনের কাজের যে ফসল, এখন সোনাই রোডে জল নেই, ন্যাশনাল হাইওয়ে জল নেই, যে জল নিষ্কাশনের একটা বাতাবরণ এসেছে। তো আমি আশাবাদী আমরা আরো কিছুদিন কাজ করলে পরে এই নিউ শিলচর এবং সোনাই রোডের মানুষ জল থেকে মুক্তি পাবে। সিংহানিয়া ফিনটেক এগ্রি বিজনেস কনসোর্টিয়াম লিমিটেড নামের বেসরকারি সংস্থাকে তাদের অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য 15 দিনের চরম সময়সীমা বেঁধে দিলেন সাংবাদিক সুজিত কুমার চন্দ। আজ শিলচর প্রেস ক্লাবে এলাকার সচেতন নাগরিক অমিত বর্ধন এবং সেদিন ঘটনার সময় খবর পেয়ে উপস্থিত থাকা সাংবাদিক অনুপ কান্তি দাসকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সুজিত জানান, এখানে একটি ভুইফোর সংস্থা অফিস খুলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে 2000 টাকা করে আদায় করা হচ্ছে। এই খবর পেয়ে খবরের সততা যাচাই করতে একদিন তিনি কার্যালয়ে গেছেন। সেদিন তারা টাকা আদায়ের কোনো বৈধ সরকারি নথি দেখাতে পারেননি। পরে হোয়াটসঅ্যাপে কিছু নথি দেওয়া হয়, কিন্তু এগুলোর মধ্যেও 25,000 টাকার ঋণ দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে 2000 টাকা আদায় করার সরকারি বৈধ কোনো অনুজ্ঞাপত্র ছিল না। পরে সরকারি বৈধ কোনো অনুজ্ঞাপত্র দেওয়ার নাম করে ডেকে নিয়ে মহিলা বাহিনী দিয়ে অপদস্থ সহ নিউজ করলে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়। এক সময় তিনি বাধ্য হয়ে কাছাড়ের পুলিশ সুপার সহ সাংবাদিকদের ফোন করেন। সাংবাদিক অনুপ কান্তি দাস, অমল লস্কর, দিলীপ সিংহ সহ অন্যান্য সাংবাদিকরা উপস্থিত হয়ে তাদের কাছে বৈধ নথি চাইলে তাদেরকেও দেখাতে ব্যর্থ হন। এখন এই বৃহৎ প্রতারণামূলক কেলেঙ্কারিকে ধামাচাপা দিতে অপবাদ ছড়াচ্ছেন বলে দাবি করে এই অপবাদের সত্যতা এবং জনসাধারণের কাছ থেকে তাদের টাকা আদায়ের বৈধ সরকারি তথ্য আগামী 15 দিনের মধ্যে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন সুজিত। অন্যথায় তিনি মানহানি এবং সাধারণ মানুষকে প্রতারণার মামলা করবেন বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দেন। যেটা তারা যেগুলো আমি গাটিয়া তারা যে কাগজপত্র আমাকে দিছিল এটা গাটিয়া যেটা পাইছি, যেমন তারা একটা মৌ চুক্তি আছে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি জুরাটের সঙ্গে। এখানের যে মৌ চুক্তি অনুযায়ী তারা বরাকবেলিতে
40 জন করে একটা টিম বানাইয়া তারা ট্রেনিং দেওয়ার কথা, 1,00,000 টাকা করে তাদের এই ট্রেনিংয়ের বিনিময়ে দেওয়া হইব। কিন্তু আজ পর্যন্ত বরাকবেলিতে কোনো ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে বলে আমার কাছে অন্তত জানা নাই। এমনকি তারা এইগুলা এই সরকারি এই সমস্ত জিনিস দেখাইয়া মানুষের প্রতারণা করতেছে। 2,000 টাকা করে লোন দিব কইয়া, 25,000 টাকা লোন দিব কইয়া 2,000 টাকা করে তার কাছ থেকে আদায় করতেছে। আমার মনে হইতেছে এটা পুরোপুরি একটা ভুয়া সংস্থা। আমি এটাই প্রশ্ন করব যে প্রশাসন আজ বরাকবেলিতে 3 মাস থেকে তাদের মুখ থেকে যেটা বলছে, তারা বিভিন্ন আমি ক্লিপসে দেখেছি যে 3 মাস থেকে তারা এখানে ব্যবসা করছে, তারা এখানে অফিস খুলে এগুলো চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রশাসন 3 মাস থেকে এগুলোর কোনো তথ্য বের করতে পারেনি, প্রশাসন নীরব। তো এটা একটা সন্দেহ যাচ্ছে যে প্রশাসনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কি এগুলো চলছে, কি চলছে, যে এই যে টাকা কালেকশন বা প্রতারণা, সাধারণ মানুষকে যে প্রতারণা, এর আগেও আমরা দেখেছি বিভিন্ন কোম্পানি এভাবে প্রতারণা করেছে। তো এগুলো তো উচিত ছিল যে প্রশাসনের এগুলো যথাসময়ে তদন্ত করে সঙ্গে সঙ্গে এটা অ্যাকশন নেওয়া। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গৃহের প্রথম কিস্তি নিয়ে প্রচন্ড বিপদে পড়লেন বিমল কুমার দাস নামের এক হিতাধিকারী। ঘটনাটি ঘটেছে নরসিংপুর উন্নয়ন খণ্ডের অধীন শেওড়াতল জিপির আরাধনপুর গ্রামে। প্রায় 3 মাস আগে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার গৃহে তার নাম এসেছে বলে বিমলকে জানান জিপির জিআরএস সুদীপ। কিছুদিন পর তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির 32,500 টাকা ঢুকলে ঘর নির্মাণ শুরু করেন বিমল। এরপর বন্ধন ব্যাংক থেকে 30,000 টাকার লোন, এসএইচজি গ্রুপ থেকে 30,000 টাকার লোন, গাই বাছুর বিক্রি করে 24,000 টাকা এবং ধার নিয়ে আরো 17,000 টাকা প্রধানমন্ত্রী আবাস গৃহে লাগান বিমল কুমার দাস। ঘরের কাজ অনেক এগিয়ে গেছে। রবিবার সাংবাদিকদের ডেকে বিমল কুমার দাস বললেন, এখন জিআরএস সুদীপ তাকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা ফিরিয়ে দিতে বলেছে। টাকা ফিরিয়ে না দিলে তাকে বিপদে পড়তে হবে বলে জিআরএস সুদীপ তাকে ধমকি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ তোলেন বিমল কুমার দাস। সুদীপ না দাস সঠিক বলা করে হইতাম পারত না। জিআরএস আয়া জিগাইলে আমারে যে তোমার নাম বিমল কুমার দাস নি? আমার ও স্যার আমার নাম বিমল কুমার দাস, বুঝছেন নি? কিতা আইছে স্যার? না আমার নামে তো ইন্দিরাবাসের ঘর একটা আইছে, এখন আমার ডকুমেন্টটা দিতাম। আমার ডকুমেন্ট কিতা স্যার? হইল তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আর আধার কার্ড দেও। আমি দিছি স্যার দে বা করিয়া, তাই তো ফটো মারিয়ে নিছুন। নেওয়ার পরে কইছুন তোমার নামের ইন্দিরাবাসের ঘর আইব, তুমি এক কাজ করিও, সপ্তাহ 10 দিন পরে তোমার ব্যাংক গিয়া তুমি চেক করিও। আর 3 মাস আগে গেলাম, গিয়া দেখি না টাকা ঢুকছে। জিআরএস স্যার আইছুন বিকালে আইয়াও কইতা কিতা তোমার তো ব্যাংকত যে অ্যাকাউন্টত টাকা ঢুকছে, তুমি টাকা ঢুকছে টাকা তুলিয়া আনিয়া ঘর বানাও। আমি খুব আনন্দ পাইলাম যে আমি গরিব মানুষ, যে আমি ঘর পাইছি, ওখানে আমার ফুরাইতাম ঘর। তো আমি লগে লগে ব্যাংক গিয়া টাকা উঠাইয়া আমি জিনিসপত্র আনলাম, রড সিমেন্ট বালি তুলিয়া আমি তো মিস্ত্রি লাগাইয়া সবু মিস্ত্রি কাম করা শুরু করলাম। আমার ঘর দরজা ভাঙ্গিয়া ঘর বানাইছি। এরকম আমার ঘর বানাইছি নিজস্ব। 32,500 পাইছি অ্যাকাউন্টও। 32,500 অ্যাকাউন্টও পাওয়ার বাদে আমার এগুনটি হইছে না। এরপরে মহিলা সমিতিত এসএইচজি গ্রুপ থেকে লইছি 30,000 টাকা হইছে না। এরপরে এগুনটি হইছে না। আমি আবার বন্ধন থেকে লইছিলাম টাকা আরও 60,000 লইছিলাম, 30,000 ব্যাক করছি, 30,000 রয়েছে। এগুলো খরচ করে এগুনতে হইছে না। না হওয়ার পরে শব্দ হইল গিয়ে আমার বাতানোর গরু গাই বাচ্চা বেচেছি 24,000 টাকা দিয়ে বেচিয়া আমার এগুনতে হইছে না। এরপরে স্যার আইসুন, স্যার আইয়া আমার ঘর থেকে আমি বাড়িতে আসলাম না, আমি আসলাম বাগাত। ফটো লইয়া গেছুন, ওইদিন 2 নম্বর কিস্তি ঢুকবো, এখন তোমরা কাজ করো, তোমরা মাল সাবান আনিয়া তোমরা কাজ করো। তো মাল সাবান আনিয়া আমি কাজ করলাম। ওরা মাল আনছি গিয়া দোকানদার কাছ থেকে রড সিমেন্ট বালি আনছি, আরও 17,000 টাকা দিয়ে বাকি আনছি। আনিয়ার পরে ঘর বানানোর পরে এখন তো হঠাৎ করে একদিন সকাল ফোন লাগাইছে, আমার ফোন লাগাই আনে কইন কিতা
স্যার তুমি ইয়ে করো ও বিমল তুমি টাকাটা ঘুরাই দেওয়া লাগবো। আমি স্যার কিরম ঘুরে দিতাম, আমি তো অত টাকা খরচ করছি, অমুক জায়গার থেকে টাকা লইছি, অমুক জায়গার থেকে টাকা লইছি, লইয়া আমি ঘর বানাইছি। এখন আমি স্যার কিরম টাকা দিতাম, আমি টাকা দিতে পারতাম না। এখন 2 নম্বর কিস্তি আমার ঢুকাই দিতানি না দিতা না, আমি ওরম ব্যাপার আমি কম হয়ে গেছি। আমি এখন চিন্তার করি আমি টাকা দিতাম না, ওর আমার টাকা দিও আমার ঘর দরজা পাঙ্গা। আমি এখন কই রইতাম, কই খাইতাম, কই ঘুমাইতাম, নিরুপায় হয়েছি আমি। ওর বাল বাচ্চা নিয়ে তো তোমার ঠিক হয়েছে, কই ঘুমাইতাম, ঘর দরজা ভাঙ্গা আমার। নিজে ওই চুদি আসেন না নাতে তাই নইতে আমার ঘর দরজা ভাঙ্গাইছো না, আমি রইতাম কানো খাইতাম কানো, আমার এখন নিরুপায় হয়ে গেছে। আর আমার নমস্কার উপরালার কাছে আমি কয়ে দিয়ে শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম আরো একবার। ড্রাগস বিরোধী অভিযানে বৃহৎ সাফল্য কাছাড় পুলিশের, 9 কোটি টাকার হেরোইন সহ আটক 2 পাচারকারী। শ্রীকুনায় ওভারব্রিজে সংঘটিত মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা, ঘটনাস্থলে মৃত্যু স্কুটি চালকের, গুরুতর আহত আরো এক। অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার লাশ উদ্ধার তারাপুরের ওভারব্রিজে, স্থানীয়দের তৎপরতায় লাশ উদ্ধার করে পাঠানো হলো মর্গে। বিটিভি প্রাইম টাইম বাংলা খবর আজ এ পর্যন্তই। নমস্কার।